नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। एग्रा में कांथी कार्ड बैंक चुनाव में तृणमूल खुलकर प्रचार कर रही है। बीजेपी ने लगाए ऐसे आरोप। सोशल मीडिया के जरिए वायरल वीडियो में मतदान केंद्र के बाहर एक व्यक्ति को व्यावहारिक रूप से स्वीकार करते हुए दिखाया गया है कि वह मुद्रित वोट लेकर बाहर आया है। शख्स ने कहा कि मैंने किसी और को वोट दिया है, मैंने तृणमूल को वोट दिया, मैं स्वयं इस बैंक का मतदाता नहीं हूँ। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल अज्ञात व्यक्ति ने स्वीकार किया कि वीडियो सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस दिन एग्रा के भाजपा नेता शंकर बेरा ने कहा कि चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता सुमित साव ने भी फर्जी वोटर को पकड़ा। उस व्यक्ति ने हमारे सामने मतदान करने की बात स्वीकार की है। हम इस संबंध में कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। बीजेपी नेता अरूप दास ने कहा कि एग्रा विधायक तरुण मैती की मौजूदगी में हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई की जा रही है। हमारे समर्थक वोट नहीं दे सकते। चप्पा, तरुण बाबू समेत तृणमूल नेताओं के नेतृत्व में चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को यह एहसास हो रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें सही जवाब देगी। एग्रा बीजेपी नेता विश्वज्योति मैती ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी ने मेरी चाची को मेरे कोंटाई सहकारी बैंक के चुनाव में निर्देशित करने की पेशकश की, लेकिन हम चुनाव जीतना चाहते थे और पद पर बैठना चाहते थे, इस तरह से प्रिंट में नहीं। आज क्षेत्र के लोगों को वोट का मुद्रित नमूना मिल गया। शिवपुर में एक शख्स दूसरे का आधार कार्ड प्रिंट कर रहा है। हमारे स्टाफ ने इसे पकड़ लिया है। हालांकि एग्रा विधायक तरुण मैती ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि जब बीजेपी चुनाव हारती है तो ऐसे झूठे आरोप लगाती है। हमें इसकी चिंता नहीं है कि सोशल मीडिया पर क्या वायरल हो रहा है। लोग ममता बनर्जी के विकास से जुड़कर हमें जितवा रहे हैं। अगले विधानसभा चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी। चप्पा वोट लेकर बाहर आने के बाद अज्ञात व्यक्ति ने भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने कबूल किया। एग्रा सब डिविशन आछे, एग्रा सब डिविशने भोट होयेछे एग्रा दुटो स्कूले और भगवानपुरे एक स्कूले। आमादेर एग्रा जे सब डिविशन आंडारे जे समस्त भेन्यूगुलो छिलो ताते आमादेर पुलिश जे डेभलपमेंट साफिशिएंट पुलिश डेभलपमेंट छिलो आमादेर उपरे निर्देशे साहेबदेर जारा निर्देश आछे जाते कोनो अप्रीतिकर घटना जाते ना घटे एग्रार बुके आमरा सेदिके सर्वदा सजाग রেখেছিলাম। যারা ভোটার ছিলেন তারা প্রত্যেকেই ভোট দিতে পেরেছেন। আমাদের নেতৃত্বরা একটা দাবি করছেন যে ছাপ্পা ভোট এখানে হয়েছে, কি বলবেন? 34 বছর বামফ্রন্ট ছিল, তারাও ছাপ্পা করছিল। তার পরবর্তী সময় তৃণমূলও ছাপ্পা করছে। একমাত্র ছাপ্পা করে না বিজেপির দল। যখনই নির্বাচন হবে তারা পরাজিত হবেন। দুটি কথা বলবেন, তৃণমূল সন্ত্রাস করেছে, তৃণমূল ছাপ্পা করেছে। এটা আমি সকালবেলায় তো আপনাদের বাড়িতে বলেছিলাম যে তারা এই কাণ্ডগুলো হারার পরে কি বলবেন তার জন্য সুযোগ তৈরি করছে। একটা মানুষের কাছে ব্যাখ্যা দিতে হবে, তো সেই ব্যাখ্যাটা দিচ্ছে। তো সুতরাং এসব কথা ছেড়ে দিন। নির্বাচনে যারা পিছিয়ে পড়ে তারা নিজেদের দায় স্বীকার না করে যখন এসব কথা বলে তখন বুঝতে হবে ওরা সাংগঠনিকভাবে পিছিয়ে আছে, নির্বাচনে ওরা করতে পারবে না। তো স্বাভাবিকভাবে আমাদের সংগঠন জোর আছে, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসরা মাঠে আছেন, তারা বাড়ি বাড়ি প্রচার করেছেন, তারা সাফল্য পেয়েছে। কারণ ছাপ্পা ভোট তারা ধরলেন না, তাদের তো পোলিং এজেন্ট আছে, তাদের তো প্রার্থীরা ভেতরে আছে, পুরো দমে তারা তো বাইরে মারামারি করেছেন, আমাদের স্লিপ ছেড়েছে, তারপরে বলছেন ছাপ্পা। সোশ্যাল মিডিয়া একটা ছবি ভাইরাল হয়েছে যে সরাসরি তারা হাতে নিয়ে ধরে চলছে। ছাপ্পা কীভাবে ধরবে? সোশ্যাল মিডিয়া কি ছবি ভাইরাল করছেন তারা জানেন, কিন্তু আমরা অত সোশ্যাল মিডিয়ার উপর ডিপেন্ড করি না। কিন্তু আমাদের কর্মীদের, আমাদের ভোটারদের যে এখানে ইয়েটা তারা পাল্টে ছিঁড়ে দিয়েছেন সেটাও তো আমরা দেখেছি। তারপরে তো গন্ডগোলটা হয়েছিল। আমরা ছবি তুলে রাখিনি, কিন্তু আমরা তো সামনাসামনি ধরেছি, তারপরে তো গন্ডগোলটা হয়েছিল। সুতরাং এসব কথা বলে লাভ নেই। তারা পেরে উঠছেন না, তাদের সংগঠন নেই, তারা এই কথাগুলো বলছে। আজকে ভোটের ফলাফল নেই, নিশ্চিতভাবে আমাদের কর্মীরা আজকে আনন্দিত, উদ্বেলিত যে তারা যে পরিমাণ পরিশ্রম করেছিলেন, কদিন ধরে নির্বাচন ঘিরে যে উদ্দীপনা তৈরি হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের, আজকে তারা সাফল্য লাভ করেছে। এটা সমস্ত কর্মীর জয়, তৃণমূল কংগ্রেসের জয়। এই জয় মা মাটি মানুষকে উৎসর্গ করছে। এগুলো বিধানসভায় কি ফলাফল লক্ষ্য করলেন? দুটোতেই আমরা জিতলাম, ব্লক 1-এও জিতলাম, ব্লক 2-তেও জিতলাম। সমস্ত আসনগুলো আমরা জয়লাভ করলাম। যদিও এখনো রেজাল্ট আমরা হাতে পাইনি, কিন্তু ট্রেন্ড যা আছে তাদের যে পরিমাণ ব্যবধানে আমরা আছি সবগুলোতেই আমরা জয়লাভ করছি। তো স্বাভাবিকভাবে এরা বিধানসভার জয়। বিধানসভার সমস্ত কর্মীরা একত্রিতভাবে কাজ করেছিলেন।
এবং ভোটার সংখ্যাও প্রচুর ছিল। সেই নিরিখে জয়টা নিশ্চয়ই মামাটি মানুষের। 26 বিধানসভা ভোটে আপনি কতটা বাড়তে হচ্ছে? দেখুন, আমরা একটার পর একটা নির্বাচন জয়লাভ করছি। আমরা কন্টাই কোঅপারেটিভ ব্যাংক নির্বাচন জয়লাভ করেছি, তার আগে যতগুলো সোসাইটি নির্বাচন হয়েছে সবগুলো সোসাইটি নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করেছি। তারপরে সাহারার মতো জায়গাতে যেখানে বিরোধী পঞ্চায়েত আছে, আমাদের বুথে মেম্বার নেই, সেখানেও আমরা দুটো সমিতি জয়লাভ করেছি। তারপরে আবার কার্ড ব্যাংক আমরা জয়লাভ করলাম। তো লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে প্রত্যেকটা নির্বাচনে আমরা কিন্তু জয়লাভ করছি। স্বাভাবিকভাবে এটা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা লোকসভা নির্বাচন থেকে শিক্ষা নিয়েছেন, তারা আরও বেশি সচেতন হয়েছেন, আরও বেশি মানুষের কাছে যাচ্ছে, তাই আমরা এই জয়গুলো পাচ্ছি। টানা কয়েক দশক ধরে এই কার্ড ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, তো সেই শুভেন্দু অধিকারীর গড়ের জোর ধাক্কা ছিল বিন্যাস। এটা তো হবারই ছিল। বাংলার মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রশ্ন তার সঙ্গে কে আছেন না আছেন গুরুত্বপূর্ণ কথা নয়। বাংলার মানুষ সচেতন মানুষ, তারা ধর্মের নিরিখে ভোট করেন না, কারণ তারা জানেন যে বিবেকানন্দ যে হিন্দু ধর্মের কথা বলেছিলেন তাতে সহনশীলতার কথা ছিল, তাতে বিভাজন তৈরি করার কথা ছিল না, বিদ্বেষ তৈরি করার কথা ছিল না। আর এরা যে হিন্দুত্ব নিয়ে রাজনীতি করছেন সেই হিন্দুত্বতে তারা বিদ্বেষ মেশাচ্ছেন, বিভাজন মেশাচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবে বাংলা কি বলবেন? অ্যাকচুয়ালি আমি দাঁড়িয়েছিলাম, তো উনি এসে বললেন যে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি ভোট দিয়েছেন? বলে হ্যাঁ আমি ভোট দিয়েছি দাদা, আমার বাড়ি শিবপুর, সুধীর দাস না কি নাম বললেন। তো অ্যাকচুয়ালি উনি বললেন যে আমি ভোট দিয়েছি কিন্তু আমি ভোটার, একজন আসতে পারেনি, ওনার কার্ড নিয়ে এসে। ব্যাংকের ভোট ছিল, তো সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে দফায় দফায় সংঘর্ষ, আক্রান্ত। আমি কথাটা একটু আগে থেকে শুরু করছি। কন্টাই কোঅপারেটিভ ব্যাংকে 2 নম্বরই করে ভোটে জেতার পরে মাননীয় আমাদের বিধায়ক তরুণ মাইতি আমার ঘরের সামনে সভা করে বলেছিলেন বিশ্বজ্যোতি মাইতি, পারুল মাইতি এদেরকে ভাবতে হবে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে থাকবেন কিনা। শুভেন্দু অধিকারী নিয়ে কথা দিয়েছিলেন, আমার কাকু শুভেন্দু মাইতি মারা যাওয়ার পরে আমার কাকিমা পারুল মাইতি ডাইরেক্টর করবেন। উনি কথা রেখেছিলেন, উনি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু আমার কাকিমা পারুল মাইতি বলেছিলেন যে আমি নির্বাচনে জিতে আসবো, পিছনে ডোর দিয়ে আসবো না। এবারে নির্বাচনে জিতা দাবি করছেন যে ছাপ্পা ভোট এখানে হয়েছে, কি বলবেন? 34 বছর বামফ্রন্ট ছিল, তারাও ছাপ্পা করছিল, তার পরবর্তী সময় তৃণমূলও ছাপ্পা করছে, একমাত্র ছাপ্পা করে না বিজেপির দল। যখনই নির্বাচন হবে তারা পরাজিত হবেন, দুটি কথা বলবেন, তৃণমূল সন্ত্রাস করেছে, তৃণমূল ছাপ্পা করেছে। এটা তবে আমি সকালবেলায় তো আপনাদের বাড়িতে বলেছিলাম যে তারা এই কাণ্ডগুলো হারার পরে কি বলবেন তার জন্য সুযোগ তৈরি করছেন। একটা মানুষের কাছে ব্যাখ্যা দিতে হবে, তো সেই ব্যাখ্যাটা দিচ্ছেন। তো সুতরাং এসব কথা ছেড়ে দিন। নির্বাচনে যারা পিছিয়ে পড়ে তারা নিজেদের দায় স্বীকার না করে যখন এসব কথা বলে তখন বুঝতে হবে ওরা সাংগঠনিকভাবে পিছিয়ে আছে, নির্বাচন ওরা করতে পারবে না। তো স্বাভাবিকভাবে আমাদের সংগঠন জোর আছে, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসরা মাঠে আছেন, তারা বাড়ি বাড়ি প্রচার করেছেন, তারা সাফল্য পেয়েছেন। কারণ ছাপ্পা ভোট তারা ধরলেন না, তাদের তো পোলিং এজেন্ট আছে, তাদের তো প্রার্থীরা ভেতরে আছে। পুরো দামে কি কার্ড ব্যাংকের ভোট ছিল, সেটা দেখা যাচ্ছে যে একজন ভুয়ো ভোটার, যেটা আপনারা ধরেছে এবং সমাজ মাধ্যমে ছবি ভাইরাল হয়েছে, কি বলবেন? বলবো মানে তো আপনারা তো পেয়েছেন, ভাইরাল পেয়ে গেছেন কীভাবে যে এরা বড় বড় কথা বলছে অথচ কীভাবে ভোটটাকে লুট করছে। আমরা বিরোধীরা আজকে বিরোধী দলে আছি বিজেপি, আমরা লড়াই করতে চেয়েছিলাম এবং আমরা প্রথম থেকে আমাদের এই ছিল ভোট হচ্ছে ভোটের মতো হোক, একজন হার একজন জিত আছে। কিন্তু আজকে যেভাবে পেছনের দরজা দিয়ে ভোট লুট করে জেতার মানসিকতা এটা তৈরি হয়ে গেছে, সেটা আমরা আর কী করবো? এটা আপনারা সবই দেখেছেন, আমরা ভাইরালকে পাঠিয়েছি। ভোটার নিজেই বলছে যে আমি ভোটার নয়, আমি অন্য লোকের আই কার্ডটা নিয়ে এসে ভোট দিচ্ছি। না না, আজকে শুধু এটা নয়, কন্টাই কোঅপারেটিভ ব্যাংক, সহকারী ব্যাংকে ভোট হয়েছে যেখানে আপনারা দেখেছেন সবাই। আজকে এখানকার বিধায়ক, তিনি একজন শিক্ষক, তাকে সম্মান জানাই, তবু বলছি যে তিনি আজকে পুরো মিথ্যা কথাটা বলে গেলেন শঙ্কর বেরার নামে। একদিকে ভুয়ো ভোটার, অন্যদিকে এইসব কারচুপি চলছে নাকি কার্ড ব্যাংকের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। এখন প্রথমেই বলি যে আমরা চেয়েছিলাম যে এই অন্ততপক্ষে কার্ড ব্যাংকের ভোটটা সুষ্ঠুভাবে হোক। তার জন্য আমরা যেটুকু মানুষের কাছে যাওয়ার দরকার ছিল এবং মানুষকে যেভাবে কনভিন্স করার দরকার ছিল আমরা সেই চেষ্টা করেছি, এবং মানুষ অভূতপূর্বভাবে মানুষ আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এই ভোটে অংশগ্রহণ করার জন্য ইচ্ছা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। সেক্ষেত্রে দেখা গেল এখানে যিনি একজন সাংবাদিক মানে সংবিধানের প্রধান অর্থাৎ বিধায়ক সাহেব নিজে উপস্থিত থেকে তার দলীয় কর্মীদেরকে লাগিয়ে 100 মিটারের মধ্যে আমাদের বিজেপি দেখে বিজেপি কর্মীদের স্লিপ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, এবং প্রতিবাদ করলে আপনারা নিজেরাও দেখেছেন সকাল থেকে কতবার দফায় দফায় আমাদের কর্মীর উপর আক্রমণ করা হয়েছে, কারুর কলার ধরে কারুর জামা প্যান্ট ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। এমন একটি বিষয় ভাবুন
যে আমাদের ভারতবর্ষের একজন জওয়ান যে কিনা ভোটটা পর্যন্ত দিতে এসেছিল, তাকে আজকে এমনভাবে হেনস্থা করেছে আইয়ুব খানের নেতৃত্বে, তাকে আজকে হসপিটালাইজ করতে হয়েছে। আর বিধায়ক সাহেব একজন সাংবিধানিক পদে থেকে তিনি কি বলছেন, ভারতীয় জওয়ানকে বলছেন দুষ্কৃতী। কি করে তিনি সাংবিধানিক পদে বসতে পারেন একজন বিধায়ক? তিনি বিধায়ক হয়ে কি করে বলতে পারেন একজন ভারতীয় জওয়ানকে দুষ্কৃতী বলতে পারেন? তার থেকে পরিষ্কার এখানে বিধায়ক সাহেব নিজে উপস্থিত থেকে যার সামনে এই এত বড় ঘটনা ঘটতে পারে, আগামী দিন এগরাবাসী কতটা সুরক্ষিত, কতটা পোস্টফুলিওভাবে ভোট দিতে পারবে, এখানে কিন্তু সাধারণ মানুষ কিন্তু প্রশ্নসূচক চিহ্ন এসে দাঁড় করিয়েছে যে আমরা অন্ততপক্ষে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকারটা এবার তো দিতে পারলাম না, এর পরের বারটা দিতে পারবো কিনা। গণতন্ত্র কোথায়? এই প্রশ্নটা কার্যত থেকেই যাবে। অবশ্যই, কারণ এখানে গণতান্ত্রিকভাবে ভোট হচ্ছে না। আপনারা নেতৃত্বের কাছ থেকে শুনলেন, আমাদের কাছে ভিডিও ফুটেজ আছে, তিনি বলছেন আমি ঘন্টায় কতটা ছাপ্পা ভোট দিতে পারি। তিনি অন্যজনের আধার কার্ড নিয়ে চলে এসেছেন, তিনি এসে কার্ড ব্যাংকের ভোট দিচ্ছেন। আচ্ছা বলুন তো, যারা देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।